हाँ, बीजी नोंध आपेली है एमां नवा बे शब्द। पहली नोंधनी अंदर आपणे स्थान शब्दनी समजूती आपेली। हवे आ बीजी नोंध है एमां बीजा बे नवा शब्द आवे छे, पथ लंबाई अने स्थानांतर। जो एमां पहेला पथ लंबाई कोने नाम आपशो? जो कि नाम उपरथी ज खबर पड़ी जाए। पथ एटले मार्ग, बराबर, मार्गनी लंबाई। मानी लो कि कोईपण कण है अथवा तो कोईपण वस्तु आ एक उपर है, त्यांथी आम गति करी 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 अने अहींया आवे छे, बे उपर आवे छे। आ टोटल अंतर एने काप्युं छे 5 किलोमीटर अने आ जे अंतर है ये मानी लो कि 2 किलोमीटर। एटले कोई कण है पहला बिंदु परथी गति करी बीजा बिंदु पर गयो, आ गति मार्ग है। बराबर, पहला बिंदु परथी कण गति करी अने बीजा बिंदु पर गयो तो कणे कापेलुं कुल अंतर होय तो कुल अंतर केटलुं आप्युं तो के तो आने कहेवामां आवे छे पथ लंबाई। बराबर, कुल लंबाई। स्थानांतर एटले स्थानमां थतो फेरफार होय तेने स्थानांतर कहेवाय। तो स्थानमां केटलो फेरफार थयो तो कि पहला बिंदु पर हतो अने बीजा बिंदु पर टूंकमां ए कण आव्यो तो आटलो फेरफार थयो। आटलो फेरफार एटले 2 किलोमीटर। बराबर, तो एने कहेवामां आवे छे स्थानांतर। बराबर, बेनो डिफरन्स आ। बराबर, बेमां जुदापणुं आ, बे सरखुं नथी। पथ लंबाई एटले कणे कापेलुं कुल अंतर अने स्थानांतर एटले कणना स्थानमां थतो जे फेरफार होय फेरफार। एटले अहींया पथ लंबाई अत्यारे जे मैं उदाहरण आपेलुं छे एमां पथ लंबाई 5 किलोमीटर छे अने ज्यारे एनुं स्थानांतर छे 2 किलोमीटर छे। बे जुदुं जुदुं छे। तो पथ लंबाई कोने कहेशो? कण अथवा तो पदार्थ अथवा तो वस्तु कणे कापेला कुल अंतर ने पथ लंबाई कहे छे। हालो, बीजो कयो शब्द आप्यो आपणने तो के स्थानांतर। स्थानांतर कोने कहेशो तो के कणना स्थानमां थता फेरफारने, कणना स्थानमां थता फेरफारने स्थानांतर कहे छे। हवे आ स्थानांतरनी व्याख्या। एनुं सूत्र पण आपेलुं छे। स्थानांतर छे अहीं डेल्टा एक्स वडे दर्शाववानुं छे। आ x2 एटले अंतिम स्थान अने -x1 एटले प्रारंभिक स्थान। जो समजावुं, આપણે સુરેખ માર્ગ ઉપર ગતિ એટલે આપણે x અક્ષ ઉપર જ ગતિ લેશું। રેડી, આ x અક્ષ, આ ઉગમ બિંદુ, આ 1, આ 2, 3, 4, 5 एक्सियम ज आवे। एक्स अक्ष उपरनी गति मात्र एक्सियम ज आवे। वाई एम ने जेड एम तो 0 होय। मान लो कि कण अहींया छे, आपेलुं बिंदु अने आ जग्या उपर आव्यो तो स्थानांतर केटलुं थयुं? स्थानमां थतो फेरफार એટલે આટલું ને, आटलो स्थानमां फेरफार थयो એટલે કેટલું આવશે? 3। 3 એટલે શું થયું? 6 - 3 થાય। अंतिम स्थान છે ને x2 કીધેલું છે, प्रारंभिक स्थान છે x1 કીધેલું છે। आ 6 मांथी 3 बाद थाय એટલે 3 ज आववानुं छे। आ स्थानांतर थशे। बराबर, खाली एक्सियम ज मैं लख्या छे कारण के अत्यारे सुरेख मार्ग पर गति छे। सुरेख मार्ग पर गति होय तो एनो एक्सियम ज बदले जशे। वाई एम 0 होय, जेड एम 0 होय तो एमनी जरूर ज नहीं पड़े। એટલે સ્થાનાંતર તમારે ગમે ત્યારે મેળવવું હોય તો સ્થાનાંતરને ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવેલું છે। x2 એટલે એમાં અંતિમ સ્થાન હશે અને x1 એટલે પ્રારંભિક સ્થાન હશે। આ સ્થાનાંતરની સમજૂતી। બરાબર, પાછા બે શબ્દ ક્લિયર કરી દઉં। પથ લંબાઈ એટલે કણે કાપેલા કુલ અંતરને પથ લંબાઈ કહે છે અને સ્થાનાંતર એટલે તો કે કણના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને કણનું સ્થાનાંતર કહે છે।
સ્થાનાંતર મેળવવાનું સૂત્ર અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. જોવાનું ઉદાહરણ આપી દઉં. જે ઉદાહરણ હું અત્યારે આપું છું એના ઉપરથી પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર છે એના માટેની બીજી ઘણી બધી બાબતો તમને જાણવા જેવી મળશે. પણ પહેલાં ઉદાહરણ હું તૈયાર કરું. જો ત્રીજી વસ્તુ હવે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર એનું એક કાંઈ ઉદાહરણ તૈયાર કરું છું. એટલે ઉદાહરણ મારે આપવું હોય તો પહેલાં તો મારે સુરેખ માર્ગ ઉપર એક ગતિ લેવી જોશે. સુરેખ માર્ગ ઉપર ગતિ એટલે આપણે એક્સ અક્ષ ઉપરની ગતિ તમારે એક લેવી જોશે. એવી ગતિ તમે એક વિચારશો ને પછી એમાં પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર તમે મેળવી શકશો. એટલે આપણું પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનું ઉદાહરણ તૈયાર થઈ જશે. તો પહેલાં તો સુરેખ માર્ગ ઉપર ગતિ કરતા એક પદાર્થનું ઉદાહરણ લઈ લો. હાલો સુરેખ માર્ગ રેડી. એટલે એક્સ અક્ષ જ છે. અહીંયા ઉગમ બિંદુ, અહીંયા 10, 20, 30 આ સંખ્યા રેખા છે. અથવા રોડ ગણો તોય ભલે, સીધો રોડ 60, 70 અને 80 આ બધું કિલોમીટરમાં છે. હવે માની લઉં કે એક કાર છે અત્યારે એ બિંદુ ઉપર છે, પણ ત્યાંથી આમ ગતિ કરતું કરતું સીધા માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે. ક્યાં પહોંચી? તો કે બી ઉપર. નેથી પાછી ગતિ કરી અને ક્યાં આવે છે? તો કાંઈ સી ઉપર. અને ત્યાંથી ગતિ કરી અને આવે છે ડી ઉપર. બરાબર, એનો ગતિમાર્ગ લીધો. જોઈ લેજો, સીધા માર્ગ ઉપર જ ગતિ છે. એક્સ અક્ષ ઉપર મેં ગતિ લીધેલી છે. એટલે આ એક્સ અક્ષ ગણો તોય ભલે અને આ સીધો રોડ ગણો તોય ભલે. એટલે એક કાર છે એ બિંદુ ઉપરથી પહેલાં ગતિ કરીને બી બિંદુ ઉપર ગઈ, બી બિંદુ ઉપરથી પાછી સી બિંદુ ઉપર આવી અને ત્યાંથી ક્યાં આવે છે? ડી બિંદુ ઉપર. આખો ગતિમાર્ગ એ બી સી ડી. હવે એમાં જો જુદા જુદા પ્રકારના ઉદાહરણ તૈયાર કરું છું. એમાં પહેલું ઉદાહરણ છે, માની લઉં કે એનો ગતિમાર્ગ છે એ ઉપર કાર હતી પહેલાં, ત્યાંથી બી ઉપર ગઈ અને ત્યાંથી સી પર આવે. હાલો આ માર્ગ મેં લીધો. તો હવે આજે મેં માર્ગ પસંદ કર્યો છે તેમાં પથ લંબાઈ કેટલી મળે? તો પથ લંબાઈ એટલે કણે કાપેલું કુલ અંતર. બરાબર, પથ લંબાઈ એટલે કણે કાપેલું કુલ અંતર. કેટલું અંતર કાપશે? પહેલાં એ થી બી ઉપર જઈશ એટલે 20 અને અહીં 80, તો કેટલું થાય? ટોટલ 60 કિલોમીટર થશે. પહેલાં એ થી બી ઉપર જાય છે એટલે 60 કિલોમીટર એ પ્લસ બીથી સી ઉપર આવે પછી તો આ 20 કિલોમીટર થયું. તો ટોટલ કેટલું થયું? તો કે 80 કિલોમીટર અને પ્લસ મળ્યું. રેડી, એટલે મને પથ લંબાઈ મળી. પણ કયો માર્ગ છે? કાર એથી બી ઉપર જાય છે અને બીથી પાછી સી ઉપર આવે છે એટલો માર્ગ હોય તે માર્ગ માટે પથ લંબાઈ એથી બી ઉપર જાય એટલે અહીંથી અહીંયા સુધી 60 કિલોમીટરનું અંતર કપાશે. પછી બીથી સી ઉપર જશે એટલે 20 કિલોમીટર, ટોટલ 80 કિલોમીટરનું અંતર કપાશે. પથ લંબાઈ એટલે કાપેલું કુલ અંતર બરાબર, એટલે 80 કિલોમીટર પથ લંબાઈ મળી. સ્થાનાંતર, સ્થાનાંતર એટલે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. એટલે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એટલે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. તો અંતિમ સ્થાન કયું છે? તો કે સી એટલે કે 60 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું છે? તો કે એ એટલે કે 20. બરાબર, x2 માઇનસ xy એટલે કેટલું મળ્યું એ તમને? તો કે 40 કિલોમીટર. એ પ્લસ મળ્યું. હવે હું માર્ગ બદલાવું છું. હવે માર્ગ બદલાવી માર્ગ લઈ લઉં છું. કાર એ ઉપર હતી, ત્યાંથી ગઈ બી ઉપર અને ત્યાંથી પાછી એ ઉપર. બરાબર, એથી બી ઉપર ગઈ અને બીથી પાછી એ ઉપર આવી. બરાબર, આ માર્ગ લઈ લો. તો હવે આ માર્ગ હું પસંદ કરું તો આમાં પથ લંબાઈનું સ્થાનાંતર કેટલું મળશે? હાલો તો પહેલાં પથ લંબાઈ મેળવો.
પથ લંબાઈ એટલે કણે કાપેલું કુલ અંતર. તો પહેલાં એથી બી ઉપર જાય તો 60 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે, પાછું બીથી એ ઉપર આવે તો પાછું બીજું 60 કિલોમીટરનું અંતર કપાય છે, એટલે ટોટલ થશે 120 કિલોમીટર. તો આમાં સ્થાનાંતર કેટલું થાય? તો સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન. અંતિમ સ્થાન એટલે એ ઉપર જ છે, માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. પ્રારંભિક સ્થાને એ ઉપર જ હતું, તો કેટલું થઈ જશે આ? તો કે 0 કિલોમીટર. હજી એક આવું ઉદાહરણ આપી દો આની અંદર જ, કે કાર પહેલાં હતી એ ઉપર, ત્યાંથી જાય છે એ બી ઉપર, અને બીથી માની લઉં કે આવે છે ડી ઉપર. બરાબર, આ માર્ગ મેં પસંદ કર્યો. બરાબર, એથી બી ઉપર જશે કાર ગતિ કરીને, અને બીથી પાછી ક્યાં આવશે? ડી ઉપર. તો આના માટે પથ લંબાઈ કેટલી થશે? આ માર્ગ તમે તમારી જાતે ગમે તે લઈ શકો, આ પ્રમાણે લેવા જરૂરી નથી. તો કણે કાપેલું અંતર પથ લંબાઈ એટલે, તો પહેલાં એથી બી ઉપર ગયો તો કેટલું અંતર કપાશે? તો કે 60, પ્લસ બીથી પછી ડી ઉપર આવે તો કેટલું અંતર કપાશે? તો કે 70. તો ટોટલ કેટલું થશે? 130 કિલોમીટર. અને પ્લસ હાલો સ્થાનાંતર, અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. અંતિમ સ્થાન એટલે ડી છે, એટલે ડી એટલે કેટલું છે? તો કે 1/10 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું છે? તો કે 20. તો કેટલું થશે? એ -10 કિલોમીટર. આ માઇનસ મળ્યું. જો આના ઉપરથી એક મહત્વનો મુદ્દો સમજવા જેવો મળે છે. આ મુદ્દો છે કયો? તો આની અંદર મેં ઉદાહરણની પ્રકારના લીધા છે. તમે જોવો ને તો પથ લંબાઈ દરેક જગ્યાએ ધન જ મળી છે. પણ સ્થાનાંતર કહું તો ધનય મળી શકે, શૂન્યય મળી શકે, અને ઋણય મળી શકે. બરાબર, મેં ઉદાહરણ જે પ્રકારના પસંદ કર્યા છે. તો આ ઉદાહરણ જે આપ્યું ને એના ઉપરથી વધારાનો એક મુદ્દો મને મળી જશે કે પથ લંબાઈ હોય, બરાબર, પથ લંબાઈ એ હંમેશા ધન હોય છે. જ્યારે સ્થાનાંતર કહું તો સ્થાનાંતર છે ધન, પછી ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. બરાબર યાદ રાખજો. પથ લંબાઈ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે દાખલો MCQ તો પથ લંબાઈ હંમેશા ધન જ હોય. પણ સ્થાનાંતર કહો તો ધનય મળી શકે, ઋણય મળી શકે, અને શૂન્યય મળી શકે. હજી આના ઉપરથી એક મહત્વનો મુદ્દો મને જાણવા જેવો મળે છે, તો એ મુદ્દો પણ હું લખી નાખું છું કે પથ લંબાઈ હોય, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર હોય, તો પથ લંબાઈ છે એ સ્થાનાંતર કરતાં હંમેશા મોટી અથવા તો સરખી હોય. જોઈ લો આમાં, આ પહેલું જે મેં ઉદાહરણ આપ્યું છે, તો સ્થાનાંતર છે 40 કિલોમીટર, પથ લંબાઈ 80 કિલોમીટર, તો પથ લંબાઈ મોટી જ છે. અહીંયા જોઈ લો સ્થાનાંતર 0 અને પથ લંબાઈ 120, તો પથ લંબાઈ એમાંય મોટી જ છે. અહીંયા સ્થાનાંતર -10 અને પથ લંબાઈ 130, તો પથ લંબાઈ મોટી જ છે. હરખું થઈ શકે. જો હરખું ક્યારે થાય? માની લો કે કણ એથી બી સુધી ગતિ કરે, તો કણ એથી બી સુધી ગતિ કરે તો કાપેલું કુલ અંતર 60 કિલોમીટર, અને સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન 80 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન 20, તો એ 60 જ મળશે. એટલે પથ લંબાઈ છે એ કાં સ્થાનાંતર જેવડી હોય અને કાં સ્થાનાંતર કરતાં મોટી હોય. પથ લંબાઈ કરતાં સ્થાનાંતર કોઈ દિવસ મોટું મળશે નહીં. આવી વસ્તુ પણ આ ઉદાહરણની અંદર મને જાણવા જેવી મળે છે. રેડી, એટલે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર આ બે જે નવા શબ્દ આપણે નોંધ 2 ની અંદર તૈયાર કરવાના છે, એમાં તમારા 5 મુદ્દા યાદ રાખવાના છે. એક તો એની વ્યાખ્યા છે, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યા. પછી પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર મેળવવા માટેના જુદા જુદા પ્રકારના ઉદાહરણ આપ્યા છે. એ ઉદાહરણ ઉપરથી જે મને જાણવા જેવી વસ્તુઓ મળી બે, એક તો આ જાણવા જેવી મળી કે પથ લંબાઈ હંમેશા ધન હોય અને સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય ગમે તે હોઈ શકે. બીજી વસ્તુ આ ઉદાહરણ ઉપરથી એવી જાણવા મળશે કે પથ લંબાઈ હંમેશા સ્થાનાંતર કરતાં મોટી હશે અથવા એના જેવડી હશે. સ્થાનાંતર કોઈ દિવસ મોટું મળશે નહીં. હાલો, બીજી નોંધ અહીંયા હું પૂરી કરું છું.